I expect you have gone through the previous classes in detail and you have understood this. The income determination in Keynesian function is based on the consumption function, investment function, and the resultant expansion in income through the operation of multiplier and accelerator. In the previous classes we have discussed what is multiplier, how it is functioning, what is accelerator, and what are the main factors determining multiplier and accelerator. Similarly, how multiplier and accelerator interaction leads to super multiplier, leading to further increase in income. Then how the multiplier is derived, or the derivation of multiplier by applying income determination formulas. If there is any further clarification required, either you can call me directly or send your doubt through WhatsApp. Therefore, I can clarify your doubts. Today, we are going to simple model building. How income determination takes place in Keynesian model. For simplicity, we have to start taking a two-sectoral model where only consumption and investment exist in the economy. There is only consumers and producers. Producers are investors. Consumers are the general public, and also they are the suppliers of labor. These two groups, that means we are considering a closed model where there is no import or export, foreign trade. Similarly, government sector is also set apart for simplicity. Then we can include all these sectors to make the model more practical and applicable. When we are taking a simple two-sectoral model, then aggregate demand function or aggregate demand equation is y equals C plus I. Y equals C plus I. That is, the total income in the economy is in the form of consumption expenditure and investment expenditure. So it is a total expenditure in the economy, it is a total income in the economy, as well as total demand in the economy. Everything is the same. C plus I, total consumption expenditure and investment expenditure. Then once an individual expenditure is automatically another individual's or another firm's income. So C is total consumption expenditure on the expenditure side. At the same time, it is the income of the consumer goods producing industries. Then investment, it is expenditure on the part of the entrepreneurs. At the same time, it is the income of the suppliers of factor services. So total expenditure is equal to total income.
So C plus I is representing aggregate demand function on the one side, aggregate income on the other side, and also aggregate expenditure in the economy. Then C is consumption function. Consumption, we will come to details which we already discussed. I is autonomous investment. To start with our model, we are not incorporating induced investment. Induced investment will come when we are introducing accelerator principle, and that we will be doing later. Now we say I is autonomous investment which is independent of income. Autonomous investment is not a determinant of income or not based on income. It is a independent variable, autonomous investment, and is considered to be a given amount which remain constant in the period of analysis. C we know, C is equal to C naught plus By. C naught is autonomous consumption which is also independent of income. Whatever may be the income, some level of consumption has to be maintained to upkeep the individual in a working condition. And even at zero income, this level of autonomous consumption should be maintained, otherwise the individual cannot survive. Then By, B we know is MPC, that is the proportion of additional income used for consumption. Proportion of additional income used for consumption. It is a marginal propensity to consume, B. So total consumption is equal to autonomous consumption plus incremental consumption due to increase in income. That is C is equal to C naught plus By. Then this is the first equation. C is equal to C naught plus By. Then if we put C naught is 125, whatever the level of income, even at zero level of income, the individual has to spend 125 rupees say per day to maintain himself. If we assume, then B is 415. That means whatever additional income the individual receives, half of that will be used for consumption. Then in our equation C naught plus By, we can rewrite it as C is equal to 125 plus 0.5y. 125 plus 0.5, 0.5y. That is 125 is the autonomous consumption independent of income. Then whatever may the level of income, from that 50% will be spent for consumption. That is the expansion of C with numerical values. Now, if we substitute the value of C in equation number 1, y equals C naught plus By. Here we are substituting y equals C plus 1, C plus I, number 2, equation number 2. In equation number 2, y equals C plus I, we are substituting the value of C. That is C is equal to C naught plus By. Now, y equals C naught plus By plus I. It is third equation. Y equals C naught plus By plus I. So y equals C plus I is expanded
by substituting the value of C as C0 plus by. C നമ്മുടെ y ഈക്വൽ C plus I എന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സിയുടെ വാല്യൂ ആയി C0 plus by നാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? y ഈക്വൽ C0 plus by plus I എന്നായിട്ട് മാറും. ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കെയ്ൻസ് ക്രോസ് ഡയഗ്രം എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡയഗ്രം നൽകുന്നത്. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ y ആക്സിസിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റാണ്, C ആൻഡ് I. എക്സ് ആക്സിസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം. അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം അനുസരിച്ച് y മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കൺസംഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ 100ൽ നിന്ന് 125ൽ നിന്നുമാണെങ്കിൽ തുടങ്ങാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ വാല്യൂ അതിന് ശരിയാവും. 125 ആണ് ഓട്ടോമോണസ് കൺസംഷൻ എങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അല്ല, ഇനി 100 രൂപ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ജീവിക്കാൻ പറ്റും. നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാതെ ജോലി ചെയ്യാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന കൺസംഷൻ എന്ത് വേണോ അതാണ് ഓട്ടോമോസ് കൺസംഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് അത് 100 രൂപയാണെങ്കിൽ നാം 100 രൂപയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോപ്പിംഗ് അപ്വേർഡ്സ് ഒരു കർവായിക്കൊണ്ട് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനെ നാം വരക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് C ഈസ് ഈക്വൽ ടു C0 പ്ലസ് by. അപ്പം അതിനർത്ഥം ഇവിടെ വരുമാനം 0 ആകുമ്പോൾ പോലും 100 രൂപ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാകും. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ T എന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ 45 ഡിഗ്രി ലൈനിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ 45 ഡിഗ്രി ലൈനിനെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന T എന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ C ഈക്വൽ ടു Y എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ Y ഈക്വൽ ടു C. അതിൽ നാം താഴോട്ട് എക്സാക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ₹200 ഇൻകമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ്. When the level of income of the individual is 200, that 200 rupee received by this individual will be totally or fully consumed. So at point T, where the consumption function intersects with the 45 degree line, consumption is equal to income. Before this point T, the consumption function line is above the 45 degree line, which indicate that up to point T, the consumer or the individual is consuming more than his income, or up to T, saving is 0. At T, saving is 0. Up to T, saving is negative. Saving is negative, or the individual consume more than what he earns as income. വരുമാനമായിട്ട് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത് മുഴുവനായും T എന്ന പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇതിനെ നാം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് 200 രൂപ വരുമാനമാണ്. 200 രൂപ വരുമാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ 200 രൂപയും അവൻ്റെ ഡെയിലി കൺസംഷന് ചിലവഴിക്കുന്നു. ഇറ്റ് മേ ബി എൻ പേഴ്സണൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ മേ ബി എ ഫാമിലി, എനി ഹാവ്. അപ്പോൾ അതുവരെ 1 രൂപയും വരുമാനമില്ലാത്തപ്പോഴും 100 രൂപ ചിലവഴിക്കുന്നു. വരുമാനം 100 രൂപയാകുമ്പോൾ ചിലവ് കുറെ കൂടി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും 150 രൂപയാകുമ്പോൾ ചിലവ് വർദ്ധിക്കുന്നു.
ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സേവിങ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സേവിങ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പോയിൻ്റ് എത്തുന്നത് വരെ ലെവൽ ഓഫ് കൺസംഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻകം. അപ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് സേവിങ് ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന അവസ്ഥ കൊണ്ട് ടി എന്ന പോയിന്റിൽ സി കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ 45 ഡിഗ്രി ലൈനിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 45 ഡിഗ്രി ലൈനിൻ്റെ താഴെയാണ് സി അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ ഉള്ളത്. ഈ 45 ഡിഗ്രി ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡിങ് ദ ടോട്ടൽ ഡയഗ്രം ഇൻറ്റു 2 ഈക്വൽ പാർട്സ്. ആ 45 ഡിഗ്രി ലൈനിൽ നിന്ന് നാം ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് എടുത്താലും വൈ ആക്സിസിൽ എടുത്താലും രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് തുല്യമായിരിക്കും. ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്നും വൈ ആക്സിസിലേക്കും എക്സ് ആക്സിസിലേക്കും തുല്യ ദൂരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ 200 രൂപയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200 രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു. അത് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് നാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ 200 രൂപ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ 200 രൂപ വരുമാനമാകുന്ന സമയത്ത് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ 45 ഡിഗ്രി ലൈനിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൺസംഷനും ഇൻകവും തുല്യമാണ് എന്നർത്ഥം. അതിനുശേഷം കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ 45 ഡിഗ്രി ലൈനിന് താഴെയാണ്. 45 ഡിഗ്രിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? ദർ സ്റ്റാർട്ട്സ് സേവിങ്. സേവിങ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു എന്നതാണ്. ടി മുതൽ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും സേവിങ് പോസിറ്റീവ് ആവും. അത് കൺസംഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദെൻ ടോട്ടൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്പെൻഡിങ് ഓർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നാം പറഞ്ഞു, ആ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ആ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പീരിയഡ് ഓഫ് അനലൈസിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസംഷൻ ഫങ്ഷനോട് പാരലലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനായി നാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം 0 ആകുമ്പോഴും ഇൻകം 100 ആകുമ്പോഴും ഇൻകം 200 ആകുമ്പോഴും ഇൻകം 400 ആകുമ്പോഴും കൺസംഷൻ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്, വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് സ്ഥലത്തെടുത്താലും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 100 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 100 കോടി ആയിക്കോട്ടെ, 100 കോടി രൂപയാണ് കൺസംഷൻ്റെ കൂടെ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നാം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ വിഡ്ത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ സി ആൻഡ് സി പ്ലസ് ഐ, കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലൈനും അതിന് മുകളിൽ അതിന് പാരലായിക്കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള സി പ്ലസ് ഐ എന്ന ലൈനും തമ്മിൽ പാരലാണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള വിഡ്ത്ത്, വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, അകലം ആണ് ആ സ്റ്റേജിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് 100 ആണെങ്കിൽ ടി എന്ന പോയിന്റിൽ കൺസംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 100 ആയിരിക്കും. ഇ എന്ന പോയിന്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 100 ആയിരിക്കും. ഇനി വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ 0 ഇൻകം ലെവൽ എടുത്താൽ അവിടെയും എന്തായിരിക്കും? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 100 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന നിരക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷന് സിനോട് കൂടിയിട്ട് സി പ്ലസ് ഐ ഫങ്ഷനെ നാം കൺസംഷൻ ഫങ്ഷന് പാരലലായ ഒരു ലൈനായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ വരച്ച ഈ സി പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ, സി പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു? ടോട്ടൽ expenditure in the economy, aggregate demand in the economy, aggregate income generated in the economy. ഈ മൂന്നും ഒരേ വസ്തുവിലേക്ക്
3 ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നതാണ്. വാച്ചിങ് ദ സെയിം തിങ് ഫ്രം 3 ആംഗിൾസ്. വരുമാനം എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ C+I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസംഷൻ ഗൂഡ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ടോട്ടൽ ആളുകൾ കൺസംഷന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചപ്പോൾ പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചിലവഴിച്ച ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വരുമാനമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ വരുമാനമാണ്, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്, വേറെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിമാൻഡാണ്. 3ഉം ഒന്നാണ്. ആ രൂപത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ്, ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡിനെയാണ് ഇവിടെ C+I എന്ന ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടേക്ക് ദ പോയിന്റ് ഇ. നേരത്തെ നാം T എന്ന പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ടോട്ടൽ കൺസംഷനും ടോട്ടൽ സേവിങ്ങും തുല്യമാണ്. ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ടോട്ടൽ കൺസംഷനും തുല്യമാകും T എന്ന പോയിന്റ്. എന്നാൽ E എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കൺസംഷനും ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇൻകത്തിന് തുല്യമാണ്. കഴിഞ്ഞില്ല, അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും സേവിങ്ങും തുല്യമായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? C+I എന്നത് E എന്ന പോയിന്റിൽ 45 ഡിഗ്രി ലൈനെ ക്രോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ 45 ഡിഗ്രി ലൈനിൽ വരുന്ന ഇൻകം, സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനനുസരിച്ച് Y0 നാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 400 രൂപയാണ്. ഈ 400 രൂപ ഇൻകം ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്കിവിടെ എസ് എന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുത്താൽ ഈ എസ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, Y0 എമൗണ്ട് കൺസംഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ Y0 ആണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ SE ആണ്. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ഈസ് 400. ഈ 400 എന്ന് പറയുന്നതും ഈ Y0 എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ ദൂരമാണ്. ഈ Y0 ഈസ് 400 റുപ്പീസ്. അപ്പോൾ ഈ 400 റുപ്പീസിൽ ഇൻകം വരുന്ന സമയത്ത് സപ്ലൈ സൈഡ് നാം നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഡിമാൻഡ് സൈഡിൽ നാം നോക്കുന്നു C+I. ഈ C+Iയിൽ C വരുന്നത് Y0 S എന്നാണ്, I വരുന്നത് SE എന്നതാണ്. SE ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ സൈഡ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. C+I എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സപ്ലൈ സൈഡ് എന്താണ്? C+S എന്നാണ്. C+S അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകം ഏത് രൂപത്തിലാകുന്നു? വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകം? അവരെങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് സപ്ലൈ സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അവിടെ C+S എന്നാണ്. C+S എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇൻകം ടോട്ടൽ കൈവശം എത്രയാണോ കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം ആസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ മാറ്റർ ഒരു പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കൺസംഷന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും. അത് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിൽ ബി സേവ്ഡ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സേവിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? C+I എന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ C+S എന്നത് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനും സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷനും ഈക്വലായി വരുന്ന സമയത്താണ് ഈക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാവുക. അവിടെയാണ് ഇക്കോണമി ബാലൻസ് ചെയ്യുക, അവിടെയാണ് ഇക്കോണമി നിലനിൽക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ യു തിങ്ക് ഈ Y0 ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് Y0 കൺസംഷന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു. ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി
എസ് ഇ ഓർ ഇ എസ് എന്നുണ്ടാവും സേവിങ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടും. ആകെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കൺസംഷന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് കഴിച്ച് ബാക്കി എന്തായിരിക്കും? സേവിങ് ആണ്. ആൾവേസ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് സി. എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് സി. അപ്പോൾ കൺസംഷൻ കഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്നത് സേവിങ് ആവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഇക്വേഷൻ നാം പറയുന്നത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എസ് എന്നാണ്. ആ എസ് എപ്പോഴും എന്താണ്? വൈ മൈനസ് സി ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വൈ മൈനസ് സി, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മളെ ഡയഗ്രത്തിൽ വൈ എത്രയാണ് വരുന്നത്? ഇ വൈ നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സൈസിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ അത് 400 രൂപയാണ്. ഈ 400 രൂപ വരുമാനമാകുന്ന സമയത്ത് കൺസംഷന് വേണ്ടി എത്ര എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? അത് വൈ നോട്ട് എസ് ആണ്. ഇയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഏത് പോയിന്റിലാണോ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മുതൽ വൈ ആക്സിസ് വരെയുള്ളത് കൺസംഷനാണ്. അപ്പോൾ എസ്സിൽ നിന്ന് വൈ നോട്ട് വരെയുള്ള ദൂരം കൺസംഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? എസ് ഇ ഉണ്ട്. ആ എസ് ഇ എന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ സേവിങ് ആണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ സേവിങ് കിട്ടിയ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കൺസംഷൻ കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് സേവിങ് ആണ്. കൺസംഷൻ എസ് വൈ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവിങ് ഈസ് ഇ എസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇ എന്ന പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഈക്വിലിബ്രിയം. ആ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിനകത്ത് സേവിങ് വരുന്നത് ഇ എസ് ആണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നതും ഇ എസ് ആണ്. ദെർഫോർ അറ്റ് പോയിൻ്റ് ഇ സംഭവിക്കുന്നത് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. സേവിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇതാണ് വൈ നോട്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ്, വൈ നോട്ട് മീൻസ് ഓ വൈ നോട്ട്. ഓ വൈ നോട്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് an equilibrium in the economy. Oh, why not is equilibrium in the economy, or E why not is the income in the economy, income of the applicant in the economy, income of the consumer in the economy, or income of the total economy. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ വൈ നോട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് തുല്യമാണ്, അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈക്ക് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സി സി കോമൺ ഫാക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ, ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സേവിങ്സ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സേവിങ്സ്. അപ്പോൾ ആ നിലക്കുള്ള പോയിന്റിൽ ഈ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് this information which we receive from this diagram is transferred to the second part of the diagram, where we are fitting a saving function S, saving function S within single inverted commas S as a sloping downward function. S എന്ന ഫങ്ഷൻ നാം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഫങ്ഷനായി അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കർവായിക്കൊണ്ട് അതിനെ എസ്സിനെ നാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എസ് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആവുന്നത്? നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞു എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് സി ആണ്. അപ്പോൾ സി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ബട്ട് ആ വർധനവ് എത്രയാണ്? ലെസ് ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റിലാണ്. ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന അത്ര തന്നെ വർധനവ് സേവിങ്ങിലുണ്ടാകും, കൺസംഷനിലുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന വർധനവ് കൺസംഷനിൽ അത്ര തന്നെ വർധനമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന വർധനവിനെ കൂടുതൽ വർധനവിന് എന്തിലുണ്ടാകും? സേവിങ്ങിലുണ്ടാകും. കാരണം സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് സി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഒരേ ട്രെൻഡായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതനുസരിച്ച് എസ്സിനെ നാം ഒരു ഫങ്ഷനായി കാണുന്നു,
അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷനായി കാണുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അതിനെ നാം എക്സാക്സിന് പാരലലായ 100 രൂപയുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, 100 രൂപയുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് കാണും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം വൈ നോട്ടിന് കറസ്പോണ്ട് ആകുന്ന കയറും വൈ എസ് ഫങ്ഷൻ അത് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു. വൈ നോട്ട് ഇൻകം ആകുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞു എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. വൈ നോട്ട് ഈസ് ഇൻകം, ദെൻ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. വൈ നോട്ട് ഈസ് ഈക്വിലിബ്രിയം ഇൻകം, അവിടെ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. സേവിങ് എന്താണ്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് തുല്യമാണ്. നമുക്ക് ഈ താഴെ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ സേവിങ് ഫങ്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടും കൂടി ഒരൊറ്റ ഫങ്ഷനായിട്ട് മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാകുന്നു. അവിടെ ആർ എസ് എന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ആർ എസ് എന്ന സേവിങ്ങും തുല്യം തന്നെയാണ്. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിന് മുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ വൈ നോട്ട് ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ 400 രൂപയ്ക്ക് പകരം 500 രൂപയോ 600 രൂപയോ അവിടേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെയൊക്കെ സേവിങ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻകം. സേവിങ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻകം. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, സേവിങ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ലെവൽ ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ C+I എന്ന ഫങ്ഷനും 45 ഡിഗ്രി ലൈനിൻ്റെ താഴെയാണ്. 45 ഡിഗ്രി ലൈനിൻ്റെ താഴെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയും ഐയും കൂടിയിട്ട് ഇൻകത്തോളം എത്തുന്നില്ല. സിയും ഐയും കൂടിയിട്ട് ഇൻകത്തോളം എത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സേവിങ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ്. സേവിങ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സേവിങ് ഉണ്ടാകുന്നു. നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സേവിങ് ഈസ് എ ലീക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻകം ഫ്ലോ. ഇൻകം ഫ്ലോവിൽ നിന്ന് ലീക്കാവുകയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്. അത് പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിനെ ബാധിക്കും? MPCയുടെ വാല്യൂവിനെ ബാധിക്കും. അത് മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ബാധിക്കും. മൾട്ടിപ്ലയർ ആസലേറ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷനെ അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇൻകം കുറയാൻ ഇടവരും. അപ്പോൾ ഈയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിൻ്റെ വർധനവ് നാം എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് സപ്പോസ് 600 രൂപയാണ് ഇൻകം എന്നെടുത്തോ. 400 ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻകം, അത് കഴിഞ്ഞ് 500, അത് കഴിഞ്ഞ് 600. ഈ 600-ൽ നാം മുകളിലേക്ക് വരച്ചാൽ C+I എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് 600-ൽ നിന്ന് വരുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ 45 ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ. 45 ഡിഗ്രി ലൈനിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള 600 കോടി രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 600 രൂപ, എക്സ് ആക്സിസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന 600 രൂപ എന്താണ്? ഇൻകം. എക്സ് ആക്സിസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന 600 രൂപ ഇൻകമാണ്. ആ ഇൻകം C+I കൂട്ടി മൊത്തം ചിലവ് വരുന്നത് ഈ C+I ലൈനിൽ വരുന്ന പോയിൻ്റാണ്. അവിടെ നിന്ന് 45 ഡിഗ്രി ലൈനിലേക്ക് എത്ര ദൂരം വരുന്നുണ്ടോ അത്രയും എക്സസ് സേവിങ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ എക്സസ് സേവിങ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറക്കും, ഇൻകം മൾട്ടിപ്ലയർ കുറക്കും, ഇൻകം മൾട്ടിപ്ലയർ ആക്സിലറേറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ വരുന്ന സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ കുറക്കും. ഇങ്ങനെ ഇൻകം ലെവൽ കുറഞ്ഞു വരാൻ അത് ഇടവരുത്തും. 1, 2, 3 പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇൻകം 40 റുപ്പീസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. ഇൻകം 40 റുപ്പീസിൻ്റെ കുറവാണ്. 300 രൂപയുള്ളൂ. 300 രൂപ എന്നതിൽ നിന്ന് നാം വരച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലും സേവിങ് കുറവുമാണ്. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നാം ഈ 300-ലൂടെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലറാണ് വരച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന ലൈനിനെ
ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് 45 ഡിഗ്രി ലൈനിനെയാണ്. 45 ഡിഗ്രി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് 300-ൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വച്ച് 45 ഡിഗ്രി ലൈനിലെത്തിയതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവിടെ 300 എന്നാണ്. അവിടെ 300 കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഈ 300 കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം എക്സോസ്റ്റഡായി. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും C+I എന്ന ലൈനിലേക്ക് പിന്നെയും കുറച്ച് പോകണം, കുറച്ചാണ് കയറണം. അതെന്താണ്? എക്സസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഇവിടെ C+S കഴിഞ്ഞു, ഇൻകം കഴിഞ്ഞു. 45 ഡിഗ്രി ലൈനിനെ എവിടെ വെച്ചാണോ 300-ൽ നിന്ന് വരുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ആ പോയിന്റിൽ ഇൻകം തീർന്നുപോയി. എങ്ങനെ തീർന്നുപോയി? C+S ആയിട്ട് തീർന്നുപോയി. C+S സപ്ലൈ സൈഡ് തീർന്നു, ആകെയുള്ള ഇൻകം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും 45 ഡിഗ്രി ലൈനിലേക്ക് പോവേണ്ട ഈ ദൂരം എക്സസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സേവിങ്സ്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താകും? നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് accelerator and multiplier will multiple or will increase by a multiple amount of initial increase in income. അപ്പോൾ ആ നിരക്ക് ഇൻക്രീസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻക്രീസ് ഒരു എക്സ്പാൻഷനറി പ്രോസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും ഇക്കോണമി 400 റുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വിലിബ്രിയം ഇൻകത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്ന ഒരവസ്ഥ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈടെ അപ്പുറത്തേക്കുണ്ടാവും. ഈൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും, ഇൻകം ജനറേഷൻ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇൻകം കുറഞ്ഞിട്ട് 400-ലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. 400-ന് മുമ്പ് 200 മുതലുള്ള ഗതിയിലോ അവിടെ ഇൻകം ഉള്ളതിനേക്കാൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു, സേവിങ്സ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട, നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ വായ്പ എടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അസറ്റ്സ് വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ടോട്ടൽ കൺസംഷൻ പ്ലസ് സേവിങ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ കൺസംഷൻ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ കൺസംഷൻ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ മോർ ദാൻ ഇൻ സേവിങ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പാൻഷണറി പ്രോസസ്സ് വരും. വീണ്ടും ഇക്കോണമിയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വർദ്ധിക്കും, ഇൻകം വർദ്ധിക്കും. ഇക്കോണമി വിൽ മൂവ് അപ്വേർഡ്സ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ടു ദ പോയിന്റ് ഇ, വേർ അഗെയിൻ the equality between saving and investment will be retained. ഈ രൂപത്തിലാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നതിൻ്റെ ബേസിക് അനലൈസിസ് ഇതാണ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കെയ്ൻസിൻ്റെ ക്രോസ് ഡയഗ്രം ആണ്. നിരന്തരമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര സെക്ടർ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പുതിയ ഒരു പാരലൽ ലൈനായിട്ടൊരു ലൈന് കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഡിഫറൻസും വരാനില്ല. അവിടെ നമുക്ക് അതിന് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചും അതുപോലെ അതിന് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടില്ല. കെയ്ൻസ് ക്രോസ് ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ട് ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, എവിടെയാണ് ഈക്വിലിബ്രിയം ഇൻകം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് നാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ എന്ന ഈക്വിലിബ്രിയം നാം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ. Aggregate demand is equal to aggregate supply, or C plus I is equal to C plus S. Thus, I is equal to S. Investment is equal to savings. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു.
ഈ രൂപത്തിലാണ് കെയ്ൻസ് ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് this will be enough, and you will have understood how this diagram help to analyze Keynesian income determination and what is the role of expectation and what is the role of multiplier. We see here the investment taking place. Say, look at point T where only C is there. Only C is there, point T, only C is there. If we extend this perpendicular from 200 to C plus I function, that is investment, C plus I. The vertical distance between the two parallel lines is our consumption function. Vertical distance between two parallel lines is ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ടിയിൽ 0 സേവിങ് ആണ്, അതേ സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടിയിൽ 100 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സങ്കല്പിച്ചോ. 100 രൂപ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 100 കോടി രൂപയാണെങ്കിൽ അത്ര ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന വർധനവ് 200 രൂപയാണ് ടിയുടെ ഇൻകം. അതേ സമയത്ത് എസ് എത്തുമ്പോൾ ആ ഇൻകം 400 രൂപയായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 100 രൂപയുടെ വരുമാന വർധനവ് കൊണ്ട് 200 രൂപയുടെ ഇൻകം വർധനവ്. 100 രൂപ ടിയിൽ നിന്ന് വരുമാന വർധനവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 100 രൂപ വർദ്ധിക്കുന്നു. ആ 100 രൂപ അപ്പോൾ തന്നെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു. ആ വരുമാന വർധനവ് മൾട്ടിപ്ലയറിലൂടെ, ആക്സിലറേറ്ററിലൂടെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ 100 രൂപ ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈനലായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് 200 രൂപയിൽ നിന്ന് 400 രൂപയായിട്ട് എന്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു? 200 രൂപയിൽ നിന്ന് 400 രൂപയായിട്ട് ടോട്ടൽ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നു, ഇൻകം ജനറേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 100 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നപ്പോൾ 200 രൂപ വരുമാന വർധന ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ. അവിടെയാണ് മൾട്ടിപ്ലയർ വരുന്നത്. 100 രൂപയുടെ ഇരട്ടിയായിട്ട് 100 രൂപ ഇൻകം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ 100 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ 200 രൂപ ഇൻകത്തിൽ വർധന ഉണ്ടായി. അത് മൾട്ടിപ്ലയർ പ്രയോഗം കൊണ്ടാണ്. Therefore, income is settled or recapture equilibrium at point E, and saving is equal to investment function. For the time being, we can stop. I expect if you find any difficulty in following this, you can simply approach or call me, or even send a message in WhatsApp. I can answer. Thank you once again.